गाय आएगी कहाँ से? गाय हम खरीद नहीं सकते, गाय हमें बनानी ही पड़ेगी। और अच्छी गाय बनाने के लिए हमें अच्छा सीमन के साथ ही शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई भी फार्मर से आप गाय खरीदोगे वो अच्छी गाय नहीं बेचेगा। आपके लिए बेसिक स्टार्टिंग जो है वो पॉइंट ही ऐसे है कि आपको बेसिक सीमन के साथ ही शुरुआत करनी पड़ेगी। टोटल मिक्स राशनની અંદર સાયલેજ હોય, સારો સૂકો ચારો હોય, સારું ફીડ હોય, તો એની સાથે જે મિનરલ મિક્સચર આપવાના હોય છે. આપણા એરિયામાં ફોસ્ફરસનું પ્રમાણ ઓછું હોય તો એને એક્સ્ટ્રા ડીસીપી એડ કરવી પડે છે. આજે મારી જોડે બે વાછરડીઓ છે. લગભગ 16 મહિનાની વાછડીનો આજે 5મો મહિનો ગાભણનો છે અને એનું વજન છે 670 કિલો. गाय आएगी कहाँ से? गाय हम खरीद नहीं सकते, गाय हमें बनानी ही पड़ेगी। और अच्छी गाय बनाने के लिए हमें अच्छा सीमन के साथ ही शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई भी फार्मर से आप गाय खरीदोगे वो अच्छी गाय नहीं बेचेगा। आपके लिए बेसिक स्टार्टिंग जो है वो पॉइंट ही ऐसे है कि आपको बेसिक सीमन के साथ ही शुरुआत करनी पड़ेगी। 2002 में पंजाब के अंदर 10 से 12 लीटर से ज़्यादा कोई गाय का दूध नहीं था। जो आज आप देख रहे होंगे कि 45-50 लीटर की भी गाय अवेलेबल है। उस गाय वो जो बनी है वो इम्पोर्टेड सीमन के साथ ही बनी थी। और उसमें गवर्नमेंट का भी बहुत योगदान रहा कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करके तकरीबन 6 लाख डोज फार्मर्स को सर्कुलेट किए, जो फार्मर यूज़ करने को भी नहीं तैयार था, क्योंकि उनको उस वक्त तो 250 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगता था। आज जो है इट इज़ नंबर ऑफ एनिमल्स इतने बढ़ चुके हैं और इतना दूध बढ़ चुका है कि फार्मर को पैसे बच रहे हैं। आज के दिन में फार्मर की जो बेसिकली एवरेज चाहिए दैट शुड बी 25 से 26 लीटर एवरेज, फार्म एवरेज चाहिए। एक गाय अगर 26 देती है उससे फार्म का खर्चा नहीं निकलता, क्योंकि उसमें ड्राई पीरियड भी है, उसमें बच्चे भी पल रहे हैं। उस सबको कन्वर्ट करने के लिए हमें 25 से 26 लीटर फार्म एवरेज चाहिए। जब तक हम फार्म एवरेज नहीं अचीव कर पाएंगे हम फार्म को सक्सेस नहीं बना पाते। और फार्मर को सक्सेस बनाने के लिए पहले, जैसे बाकियों ने कहा, कि फीड बहुत ज़रूरी है। अच्छी फीड दूध को कन्वर्ट करती है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर वही नहीं, कम फीड नहीं है और टाइम से कंसेप्शन नहीं होगी तो फार्म की सक्सेस वैसी 50% रह जाती है। तो वी हैव टू कंसंट्रेट कि किसी तरह फार्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए 25 से 26 लीटर एवरेज फार्म एवरेज चाहिए हमें। उसी के ऊपर हम ध्यान करेंगे तो आई एम श्योर आप लोग सबको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं आबिद भाई को बुलाना चाहूँगा, उन्होंने पिछले 10 साल से यूज़ कर रहे हैं। एज ए फार्मर वो आपको बता पाएंगे कि वर्ल्ड साइज का उनको क्या बेनिफिट मिला है। અને જે બીજા ઇસ્યુ હતા કે રિપીટ બ્રીડિંગ, એ વખત આપણને એવું લાગતું હતું કે કેટલાય સાહેબ ડેરીમાં ડૉક્ટરોને બોલાવે, પણ તકલીફ જે હતી આપણામાં હતી. એક સારા ગુણવત્તાવાળું જે પશુ હોવું જોઈએ અને સાથે સાથે જે આપણે તેને ખોરાક આપીએ છીએ, જે પૂરા દિવસનું ડ્રાય મેટર કહેવાય, તો ડ્રાય મેટરની સાથે જે સાહેબને વાત કરી, ટોટલ મિક્સ રાશનની અંદર સાયલેજ હોય, સારો સૂકો ચારો હોય, સારું ફીડ હોય, તો એની સાથે જે મિનરલ મિક્સચર આપવાના હોય છે. આપણા એરિયામાં ફોસ્ફરસનું પ્રમાણ ઓછું હોય તો એને એક્સ્ટ્રા ડીસીપી એડ કરવી પડે છે. એના પછી ચંડીગઢ સાહેબનો કોન્ટેક્ટ કરીને અમે ત્યાંથી સિમેન લેવા ગયા હતા. 20 લીટરવાળી ગાય આજે 50 લીટરની ગાય અમારી જોડે છે. સાથે ફેટ પણ 4.5 આવે છે. આજે મારી જોડે બે વાછરડીઓ છે. લગભગ 16 મહિનાની વાછડીનો આજે 5મો મહિનો ગાભણનો છે અને એનું વજન છે 670 કિલો. બીજી વાછડી 3 મહિનાની ગાભણ છે જેનો વજન છે 630 કિલો. એટલે એક વાછરડીને જે તૈયાર કરી 10 મહિના કે 12 મહિનામાં 350 કિલો વજન ઉપર બિદદાન કરાવ્યું અને લગભગ વિયાતે તેનું 700-750 કિલો વજન હશે. સારો સિમેન લાવ્યા પછી જે એની કાળજી રાખવાની હોય છે કે આપણે ખીરું આપતા હોઈએ છીએ, તો ગાય વિયાય અડધા કલાકની અંદર આપણે એને ખીરું પાઈએ. એના પછી દર 15 દિવસે પહેલાં 3 મહિના ડિવોર્મિંગ કરાવીએ, કાપ સ્ટાર્ટર આગળ મૂકીએ. આ રીતે એના આગળ સ્વચ્છ પાણી હોય એ રીતે આપણે તૈયાર કરતા હોઈએ છીએ અને લગભગ 12 મહિને 350 કિલો
આજુબાજુ આપણે એનું બિજદાન કરાવીએ. પછી વિહારના 1 મહિના પહેલાં આપણે એને ટ્રાન્ઝિશન પીરિયડ એવો મેન્ટેન કરીએ કે વિહાતે એને કીટોસિસ જે સુવારોગ કહીએ છીએ એ ના થાય, મેલ પડી જાય. અને આ રીતે આપણે પશુ તૈયાર કરીએ. પોતાનું પશુ તૈયાર કરીએ તો પ્રોટોઝોઆ ઇન્ફેક્શન થવાના બહુ ચાન્સ ઓછા રહે છે. કારણ કે ગાય જેટલી સ્ટ્રેસમાં આવે છે એટલો થાઇલેરિયો, બબેસિયો, એનાપ્લાઝમા થવાના ચાન્સ વધી જાય છે. તો આ રીતે પછી એને જે રેગ્યુલર એના દૂધ અને શરીરના વજન એનું ટોટલ મિક્સ રાયસન કાઢવું પડે છે. આજે લગભગ હસનભાઈએ 3.5 લાખ સુધી એક ગાય વેચી જેનું 57 લીટર દૂધ છે. મેં લગભગ હમણાં જ ઘર બનાવ્યું, 7 ગાયો લગભગ 22 થી 23 લાખમાં વેચી. તો જે ગાય હું તૈયાર કરું છું 22 કે 24 મહિનામાં એ મને જ 2 લાખમાં પડે છે. તો એના માટે જે આપણે સારો સિમેન્ટ જોઈએ. ઘણાને ઇસ્યુ હોય છે કે ફેટ આવતી નથી, તો ફેટનો ઇન્ડેક્સ આવે છે કે ગાય જે તમે સિમેન્ટ વાપરી રહ્યા છો 4.6 ફેટ છે. એ રીતે પીએલ આવે, પ્રોડક્ટિવ લાઈફ, ગાય કેટલું લાંબા સમય દૂધ આપશે. ઘણીવાર કોઈ મિસમેનેજમેન્ટના કારણે ગાય ગાભણ ના થાય, 6-12 મહિના સુધી ના થાય તો એનું દૂધ તૂટે નહીં, 20 લીટર સુધી દૂધ રહે તો લાંબુ નુકસાન આવતું નથી. એટલે રિપીટ બ્રીડિંગના ઇસ્યુથી સોમેટિક સેલ સ્કોર આપણે ચાર્ટમાં જોઈએ છીએ કે 3 કરતાં ઓછો હોય તો ગળીઓ થતો નથી. ડોટર પ્રેગ્નન્સી રેશિયો જોતા હોઈએ તો જલ્દી જે બચ્ચું છે નેક્સ્ટ સમયે કેટલું જલ્દી ગાભણ થશે. તો આ બધી કાળજીઓનું ધ્યાન રાખવું પડે છે. જે હું વર્લ્ડવાઇડ 10 વર્ષથી વાપર્યો, એક સિમેન્ટ બીજો વાપર્યો નથી. અને આજે એનું રિઝલ્ટ મારા ફાર્મ ઉપર અને પટેલ ડેરી ફાર્મ ઉપર બહુ સારું એવું 50-50 લીટરની ગાય છે. મેં જેને ગાય આપી છે લગભગ 20 ગાય વેચીએ છીએ. જેને ગાય આપી છે 2 વર્ષ પછી ફરી લેવા આવે છે. અગર હું એમને છેતરતો હોત તો એ ફરી પાછા બુકિંગ કરાવવા ના આવે. તો ગરમી આવે છે તો સ્ટ્રેસ ઘટાડવા માટે સાહેબને કહ્યું એ રીતે ફીડ એના ઉપર જે ઠંડુ રાખવા માટે અને દરેક રીતે ગાયનું બિજદાન કરાવતા હોઈએ તો ગાય શિયાળામાં વિયાય. શિયાળામાં દૂધ ઓછા મેન્ટેનન્સમાં સારું આપે છે અને શિયાળામાં એ રીતે કાપડ કરવી કે ફરી એનું બિયાણ શિયાળામાં આવે. તો આ બધી નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખીએ. અને જે સિમેન્ટનો મારો અનુભવ હતો કે ફેટે છે, જે પગનો સ્કોર એ ટાઈપનો 50 લીટરની ગાય આપણી જોડે હોય પણ એ બાળકો ઊભી ના રહી નકતી હોય તો એ પણ કામનું નથી કે 5-6 વેતર લોંગ સમય સુધી આપણને દૂધ આપે તો સારો પગનો સ્કોર પણ હોવો જોઈએ. પ્રુવન સિમેન્ટ આવે છે અને બીજો આવે છે જીનોમિક. જીનોમિકની અંદર જે જીનથી એના બાયોડેટા આવતા હોય છે. પ્રુવેનની અંદર, ફોરેનની અંદર 10,000 5,000 વાછડી દોવાયા પછી રેકોર્ડ આવે છે. તો જે જીનોમિક હોય છે એની રિલાયબિલિટી 60% હોય છે, પ્રુવેનની 99% હોય છે. સિમેન્ટ મોંઘો જરૂર હોય છે પણ જે આપણા ભવિષ્યમાં આપણને નફાકારક પશુપાલન કરવામાં બહુ મદદ કરે છે. આભાર આપ સૌનો. We have to work only on udder and the hind legs. स्ट्रेंथ जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गाय पीछे से झुक जाती है तो गाय के आगे के लिए वो बच्चे नहीं दे पाती है और दिक्कत आनी शुरू हो जाती है. तो ये 2-3 चीजें हैं छोटी छोटी, अगर आप ख्याल रखें फार्मर को गाय बनाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए. और अच्छी गाय जो है वो आगे जाके बहुत लॉन्ग टर्म पे आपके काम आएगी. टोटल नंबर ऑफ मिल्किंग जो है इंक्रीज होती रहेगी. तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. और कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? थैंक यू.